السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدہ و مسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم ساتھیو، آج میں ایک ایسی ہی حدیث بیان کرنے والے ہوں جو اکثر و بیشتر ہمیں اپنی سماج میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک ایسی ہی حدیث ہے جو اکثر و بیشتر ہمارے اوپر ہی شادی کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مجھ سے جو بات کیا وہ آپ سے نہیں کریں گے، یعنی دو منہ والے لوگ۔ آپ سے بھی دوستی رکھتا ہے، مجھ سے بھی دوستی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی وہ دونوں طرف ٹھیک ٹھاک ہے، یعنی ہر ایک سے وہ مل جل کر رہنا چاہتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جو شخص ہر کسی کا دوست بننا چاہتا ہے یا ہر کسی کا دوست ہے وہ کسی کا خاص دوست نہیں بنتا، کیونکہ اگر ایسے ہی ہے تو آپ غور کریں گے تو وہ شخص سماج میں لوگوں کے درمیان بس صرف فتنہ فساد اور معاشرے میں جھگڑا پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ایسے شخص کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجد من شر الناس یوم القیامت عند اللہ ذی الوجہین، یعنی تم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لوگوں میں بدترین دو منہ والا کو پاؤ گے، جو ان کے پاس اور منہ سے جائے اور ان کے پاس اور منہ سے، یعنی جب آپ سے ملے تو کچھ اور بات اور جب ان سے ملے تو کچھ اور بات، اس انداز سے وہ اپنی زندگی چلاتا ہے۔ تو میرے محترم ساتھیو، اصل حقیقت کیا ہے؟ اس حدیث کا حقیقت کیا ہے کہ حدیث میں جو یہ فرمایا کہ ذو الوجہین یعنی دو منہ والا، کیا حقیقت میں کسی آدمی کا دو منہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ جو اس حدیث کا جو شارحین ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ دو منہ والا انسان مراد نہیں ہے، بلکہ وہ آدمی مراد ہے جو سامنے تعریف کرے پیچھے برائی، یا سامنے دوستی ظاہر کرے پیچھے دشمنی، یا دو لڑے ہوئے آدمیوں کے پاس جائے، اس سے ملے تو اس کسی کے ہے، دوسرے سے ملے تو اس کسی کے ہے، ہر ایک کا ظاہری دوست بننا چاہتا ہے۔ ایسے ہی آدمی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ دو منہ والا ہے، یعنی دونوں طرف کینچی کی طرف کاٹتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، دو منہ والے کی مذمت کیوں ہے؟ یہ تو کوئی برائی نظر نہیں آتا ہے کہ مجھ سے بھی دوستی رکھتا ہے، مجھ سے بھی دوستی رکھتا ہے، ہر ایک سے مل جل کر رہتا ہے، پھر اس کی مذمت کیوں؟ دیکھیے میرے محترم ساتھیوں، اس کی مذمت پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دو منہ والوں کو بدترین مخلوق اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی اور منافق کی حالت یکساں ہے، کیونکہ یہ افراد کی باطل اور جھوٹی بات کے ذریعے لوگوں کے درمیان شر و فساد، بغض و عداوت پیدا کرنے اور تعلقات ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلی وجہ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دو منہ والا آدمی ہر ایک کے پاس آ کر ایسی باتیں کرتا ہے جس سے وہ راضی ہو جائے، خواہ بات اچھی ہو یا بری، اور ان کے ہر اچھے برے کاموں پر رضامندی ظاہر کرتا ہے، جو کہ حرام ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ دو منہ والے اپنی حرکتوں سے نہ صرف معاشرے کا توازن بگاڑ دیتے ہیں بلکہ خود اپنی دنیا و آخرت بھی خراب کر بیٹھتے ہیں۔ اس کی چند خرابیاں اس انداز سے ہے، میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ
नंबर 1, ये काम यानी दो मुंह वाला होना दरअसल कई गुनाहों मसलन झूठ, गिबत, चुगली, बोहतान, धोखा वगैरह का मजमुआ है। इन सारी चीजें, ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होता है। और दूसरी मनफी असरत यह है कि उसका मर्तकब अल्लाह का और उसके बंदों के नजदीक नापसंदीदा और काबिल नफरत हो जाता है। और तीसरी वजह यह है कि उसकी वजह से मुआशरे में फसाद और लोगों के दिलों में दूरियां पैदा हो जाती है, आपने देखा होगा। और चौथी वजह यह है कि ऐसे शख्स की आखिरत बर्बाद हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी दुनिया में दो ज़बानें होंगी, अल्लाह पाक बरोज़े क़यामत उसकी आग की दो ज़बानें बना देगा। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह हमारे साथ ऐसे ना करे। और पांचवी वजह यह है कि ये अमल किसी को कत्ल करने से भी ज्यादा सख्त है कि इससे कत्ल से फर्द वाहिद की जान जाती है, जबकि इस अमल से बेशुमार जिंदगियों की राहत छीन जाती है। और छठा वजह यह है कि एक वक्त आता है कि उसकी मुनाफिकत लोगों पर जाहिर हो जाती है, फिर दोनों तो मिल बैठते हैं लेकिन ये खुद जलील व खार हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों के दिल में बाहम मोहब्बत, खैरख्वाही, रिश्तों को जोड़ने, नफरतें मिटाने की कोशिशों पर मुश्तमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नसीहत करते हुए फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अगर तू ये कर सकता है कि इस हाल में सुबह और शाम करे कि तेरे दिल में किसी के लिए बदखाही यानी कीना ना हो, तो ऐसा ही कर। फिर फरमाया, ऐ मेरे बेटे, ये मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमें इन सारी चीजों पर अमल की तौफीक इनायत फरमाए। मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी इसमें है कि उम्मत बाहम जुड़ी रहे। मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी इसमें है कि उम्मत बाहम जुड़ी रहे। मोहब्बत और दुश्मनी का मेयार सिर्फ अल्लाह और रसूल की जात हो, फिर किसी सच्चे कलमा गो के लिए क्यों कर दुरुस्त हो सकता है कि वो उम्मत में इंतशार और इफ्तिराक का बाइस बनकर दुनिया व आखिरत की जिल्लत का मुस्तहिक ठहरे। लेकिन अफसोस के मुआशरे में ये बुराई बहुत अहम हो चुकी है। मर्द, औरत, बूढ़े, जवानों की बड़ी तादाद और इस कबीह फेल में मुब्तला हो चुके हैं। मेरे मोहतरम साथियों, अभी भी वक्त है, संभल जाइए और अल्लाह का रसूल की दीन पर अमल की कोशिश कीजिए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस पर अमल की कोशिश करें, ताकि क़यामत के दिन हमारे हशर नशर किसी दूसरे के साथ ना हो और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हाथों से हमें हौज़े कौसर की पानी पिलाने की नसीब हमारे हिस्से में आ जाए, जिसके नतीजे में मुआशरे में बेसुकूनी, दिलों में नफरतें और तरह तरह की खराबियां पैदा हो रही है, जिससे उम्मत में इफ्तराक और इश्तराक की हवा मिले। याद रहे मेरे मोहतरम साथियों, दो मुंह वाले वही कहलाएंगे जिनकी निस्बत मुसलमानों में जुदाई पैदा करने की हो। रहा ऐसी बातें कहना जो मुसलमानों में दूरियां मिटाने और मोहब्बत का बायस बने, तो वो इस वाइद में दाखिल नहीं बल्कि शरीयत को महमूद मतलब है। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसल काज़िबुल लज़ी युस्लिहु बैनन नासी फयनमी खैरन और यक़ूलु खैर, यानी लोगों के दरमियान सुलह करवाने वाला शख्स झूठा नहीं, क्योंकि वो अच्छी नीयत के साथ बात पहुंचाता है, अच्छी बात कहता है। मेरे मोहतरम साथियों, अगर अच्छी नीयत से, अगर अच्छी इरादे से और अल्लाह रसूल को राजी खुश करने के लिए किसी के दरमियान झूठ बोलना भी पड़े तो वो झूठ नहीं है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि अगर किसी दो भाई के दरमियान नफरतें, बगावतें, अदावतें पैदा हुई है और उन दोनों के दरमियान सुलह करने के लिए कोई आदमी झूठ बोलकर भी उन दोनों को सुलह करते तो ये झूठ नहीं है, क्योंकि उसकी नीयत अच्छी है। और अच्छी नीयत से बात कहना या अच्छी नीयत से किसी को कोई चीज पहुंचा देना, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हम सबको इस हदीस पर अमल की तौफीक फरमाए और हमें दो मुंह से बचाए, ताकि क़यामत के दिन हमें अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन अपनी नज़र करम से हमारी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। व आखिर दौर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।